ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନଉଥିବ। ତୁହିନ ମା हेलो ହଁ वीडियो ऑन करबाक पड़वा। ହଁ କର। हाँ समस्त को नमस्कार जना प्रेज द लॉर्ड। आउ प्रभुंकर महान नाम रो कोटे कोटे धन्यवाद देउछि। प्रभु मते सुंदर सुजोग दियछन्ति प्रातः काल रे तांकर आराधना एवं उपासना करबा निमंते। तेणु पुनर्बार तांको धन्यवाद दे एवं मीनू आंटी को मध्य धन्यवाद दियछि। से मते कॉल करे जणाइले आउ आसंतु सुजोग देली। तेणु आसंतु हम माने गीत माध्यम रे प्रभुंकर उपासना करथबा। मोर आवाज भल से ऑडिबल अछि ना आंटी? ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। यीशु तेरे करीबाने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राहों पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राहों पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू
धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशुଙ୍କର ମହାନ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାହା କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିବା। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। अब ना कोई खलिश है, ना कोई तमन्ना दिल में हो, मेरे जिस्म जान तू है, तू ही बसा है दिल में। अब ना कोई खलिश है, ना कोई तमन्ना दिल में, मेरे जिस्म जान में तू है, तू ही बसा है दिल में। मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी थी खाली, मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी थी खाली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक हो, है बुजुर्ग सजदा करते तेरा तख्त है मुबारक। दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक, है बुजुर्ग सजदा करते तेरा तख्त है मुबारक। तेरी सनाया होगा मैंने जिंदगी सजा ली, तेरी सनाया होगा मैंने जिंदगी सजा ली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। तेरे नजर करम के तूफान भी थम है जाते हो, आसमां फरिश्ता भी हम दो सना है गाते, तेरी नजर करम की तूफान भी थम है जाते, आसमां फरिश्ता भी
हम दो सना है गाते रहे हाथ मेरे सर पर, तेरा हाथ है जलाली, रहे हाथ मेरे सर पर, तेरा हाथ है जलाली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। आसନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଶେଷ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୋଲରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ମା, ଆଉ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେ। ଆଉ ଟିକେ ଦେବି। ହଁ। ହଉନି। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। दिल तो डूबे फिर से डूबे, तेरी मोहब्बत में हो, दिल तो डूबे फिर से डूबे, तेरी मोहब्बत में, तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कैसे के बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत को हो, कैसे के बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत को, मैं तो माटी हूँ दोपहर की, मैं तो माटी हूँ दोपहर की, मैं करूँ तो कैसे करूँ, तेरी चेहरे पे है जो बात, तेरे
खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିନି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାର ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଏକ କରତାଳି ଦେଉଥିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମ ଗହଣରେ। ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁର୍ସିଂ ପାଷ୍ଟେଟର ସିଏନ୍ଆଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର ପ୍ରୀତମ ସୁନା ଆଜ୍ଞା, ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରୀତମ ସୁନା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଥିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। हेलो ହେଲା ଆସୁଛି ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହତ୍ ନାମରେ ଏ ଜୁନ୍ ମିଟିଂରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ, ଛୋଟ ବଡ଼ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ନମସ୍କାର କରେ। ଆମେ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଆମମାନେ ଅନୁଚିନ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଲୁକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 7ଟି ପଦକୁ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗିନେସର ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ 2ଟି ନୌକା ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମଛୁଆମାନେ ସେଥିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜାଲ ଧଉଥିଲେ। ସେହି ନୌକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ସିମୋନଙ୍କର ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଚଢ଼ି ସ୍ଥଳରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆଉ ସେ ବସି ନୌକାରୁ ଲୋକ ସମୂହକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କଥା ଶେଷ କରି ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାଳ ପକାଅ। ଏଥିରେ ସିମୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରାତ୍ରି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଧରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଳ ପକାଇବି। ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ପକାଇ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଜାଳ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଅନ୍ୟ ନୌକାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଆସି
ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାରିଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଆସି 2ଟି ନୌକାକୁ ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆମମାନେ ଯାଉଥିବା। ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରାତଃ ସମୟକୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ କାଟିବାର ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ। ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିଅଛି। ଆମେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛୁ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम्हें आस आमको कथा कह। आज दिन निमंते आमको जहाँ प्रयोजन ताहा आमको जोगाओ प्रभु। आज वाक्य घिनी आम दिन तमाम जेपरी प्रभु तुम पछरे अग्रसर होगा पारू ये निमंते तुम्हें साहाय्य कर। मोर ये वाक्य को आमको बुझा निमंते शक्ति समस्त पवित्र आत्मा अवगाहन दे प्रभु आम को तुम्हें पढ़ाई नियो प्रभु। आम प्रार्थना को तुम्हें शुणिच, तेणुक धन्यवाद दे उपस्थित थिबा समस्त तुमर दासदासी मानकु एवं ए जूम मीटिंग रे जड़ित प्रत्येक व्यक्ति को तुम हस्ते समर्पण करी ये प्रार्थना त्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ अर्पण करूछु। आमेन। प्रिय ईश्वरଙ୍କ ଲୋକମାନେ, सुना सर, एक्सक्यूज मी, सुना सर टिके लाइट पाखरे बसिबे कि आपनकर अंधार देखा जाउछि तो चेहरा आज करेंट किछु नाही भाई, हैं कारण जो आज किछु अनिवार्य कारण जो वीडियो टा टिके से प्रकार आसीबो एथि लागि क्षमा चाहूछि। आ करेंट नाही आ अन्य कारण सब रही। हाँ ठीक। तेबे आमे जो वाक्यटी अध्ययन करिछु ए वाक्यटी आमनको पाए नुआ नुहे आमने निश्चित भाव में संडे स्कूल मध्य उद्योग समिति मध्य आ विभिन्न स्थान एवं स्तर मानक वाक्य माने शुणीचु। एथिरे जो घटनावलीटी प्रभु यीशु ख्रीष्ट बा लोक आमको प्रदान करती गोटे दिन कथा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउ से जिनिस हृद कूल से प्रचार कार्य करुछंती। यही प्रकार अवस्था पिता और संगी माने याकूब जोहन सहित अछंती। आउ से माने रात्रि सारा परिश्रम करिसंती, मात्र गोटे सुद्धा माछ से जाल रे पड़ी नहीं। आउ प्रभु यीशु ख्रीष्ट से अवस्था को देखिले आउ निकट को आसुचंती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउचंती तुम नौका टिके मते दियो। आउ तापरे से नौका चढ़ी तांकर साथी मान सहित से नदीर किसी अग्र आड़ को गति कले। आउ से स्थान से पितर को कहउचंती पितर अधिक माछ पाइबा निमंते तुम्हें अपना जल को गभीर जल रे पकाओ। आउ से समय पितर आउ संगी माने जितेबले यीशुंकर वाक्य अनुसार गभीर जल रे अपना जाल को पकाउछंती, लेखा जाउछि जे एते जाल रे एते माछ आसिला जे छिन्निबाकू लागिला। तेबे आजिर प्रसंग रे मु आपनमानक सम्मुख रे विषय को उपस्थापना करिवि। आम मानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट शून्यतारू आम मानकू पूर्णता आड़कू नहीं जाती। आम माने जो समय शून्यता मध्य दे गति करुछु, निराश मध्य दे गति करुछु, अनेक परिस्थिति एवं समस्या मध्य दे गति करुछु, सही प्रकार एक समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम मानकर जीवन मध्य को आसी आम मानकर नौका मध्य को आसी से यही प्रकार विषय माने करंती जद्वारा कि आम से शून्यतारू एम्प्टीनेस रु फुलनेस आड़कू आम माने गति करिथाउ। प्रियगण, मु यही वाक्य तीनोटी ईश्वरीय स्तर को आपण सम्मुख रखी आउ तीनोटी विषय जहाँ मनुष्यर स्तर बा मनुष्य करने को।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ, ଏକାକୀପଣ ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ, ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବିଷୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତି ବା ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପିତର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଲେ ପିତର ଯେଉଁ ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଅସଫଳତା ନିରାଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟଗଣ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଆବେଗକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଅସଫଳତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇମାନେ ଏକ ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ତ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କୌଣସି ଫଳ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଜାଳରେ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ନାହିଁ, ଏମାନେ ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପିତରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଅଛୁ, ହେଇପାରେ ପିତରଙ୍କ ପରି ଆମେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଏମ୍ପ୍ଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍, ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ଶୂନ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଜାଳ ଶୂନ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଶୂନ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥିତିକୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ସେ ଖାଲି ଆମମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏହି କଥାର ସହିତ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ସମ୍ପର୍କ, ଏକ ରିଲେସନକୁ ସେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି। ପିତର, ତୁମର ନୌକା ଟିକେ ମତେ ଦିଅ। ପ୍ରିୟଗଣ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଥାଉ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖିଥାଉ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ରୁଚି ରଖିନଥାଉ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଆମର ଦୁଃଖକୁ, ଆମର ସୁଖକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଗଣ, ସେଦିନ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ବାଇପାସ୍ କରି ଚାଲିଗଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଅଛି, ଏହା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ଏକ ପାର୍ଟ ଅଟେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା ସେ ତାହା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟଗଣ, ସେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ଚାଲିଗଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଡାକିଲେ ବା ତା ନିକଟକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ସେ ଆମ ଉପରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅଛି। ପ୍ରିୟଗଣ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଅଛି ବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। କେବଳ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପିତରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଜନା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ପିତର ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଘରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ପିତର ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଘରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ପିତର ଏଇଠାରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଜଳରେ ଆପଣା ଜାଳ ପକାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପିତାମାତା ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ, ଏହା ତ ଏକ ଉପର ଠାଉରିଆ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଯେ ସେହି ଦିନ ସେ ମାଛକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମାଛକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁ। ମାତ୍ର ଏହାର ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ସେ ଏବେଠାରୁ ଆଉ ମାଛ ଧରିବେ ନାହିଁ।
से ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବେ ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନକାରୀ ହେବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଜନା। ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେଇପାରେ ପିତରଙ୍କ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିଛୁ, ପରିଶ୍ରମ ତ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ସଫଳତା ଆସିନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏତିକି ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କର ଆମେ ସେବା ଏବଂ ଉପାସନା କରିଥାଉ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଭାର ସମର୍ପଣ କରିଥାଉ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ମନୋଦଶାର ସହିତ ଗତି କରୁଛୁ, କେଉଁ ଭାବର ସହିତ ଗତି କରୁଛୁ, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ହେଇପାରେ ପିତରଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆମମାନେ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପକ୍ଷ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସାଧନ କରନ୍ତି ବା ସେ ଯାହା କରନ୍ତି, ଏହାର ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ମାତ୍ର ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁବି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଅଂଶ, ମାନବୀୟ ପକ୍ଷ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଅଛି, ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅଧିକ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଭୀର ସେ ସମୟରେ ପିତର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସାରା ରାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କର ଜାଳରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଳ ପକାଇବି। এই ସ୍ଥାନରେ ହେ ଗୁରୁ, ଆମେ ରାତ୍ରି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିଛୁ, ମାତ୍ର କିଛି ଧରି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଳ ପକାଇବି। ପ୍ରିୟଗଣ, ଆମେ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଗତି କରିବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଠାରେ ପିତର ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେପରି ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ, ମୁଁ ତୁମର କଥାରେ ଜାଳକୁ ପକାଇବି। ପିତର ଏହି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମମାନେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିଛୁ, ଆମମାନେ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତି ହେଇସାରିଛୁ, ଭୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାହା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କର ଗିରି ଯାଇଛି। ଆଉ ସାରା ରାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବା ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ଏଇ କଥାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ସେ ଜାଲକୁ ଅଲରେଡି ଧୋଇ ସାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ରାତ୍ରି ସାରା କିଛି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛୁ, ମାତ୍ର କିଛି ଧରିପାରିନାହୁଁ, ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଜାଳ ପକାଇବି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେହି ଶୂନ୍ୟତାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ପ୍ରିୟଗଣ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପିତର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ତ ବୃଥା ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ତ ବୃଥା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣା ଜାଳକୁ ପକାଇବି। ପ୍ରିୟଗଣ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ବିଶ୍ୱାସ।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅଧିକ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଭୀର ଜଳରେ ଆପଣା ଜାଳକୁ ପକାଅ, ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁ, ଆମମାନେ ରାତ୍ରି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜାଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତି ପରେ ନିରାଶା ଅସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କର କିଛି ପଦ ଉପରେ, କିଛି କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ମୋ ଜୀବନକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ବା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଗତି କରିପାରିବେ, এই କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କହିପାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମାଛ ଧରିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣେ। ଏ ଜିନିଷ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମାଛ ମାରି ଆସୁଅଛି, ମାତ୍ର ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ଜାଳକୁ ପକାଇବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖିବି। ଏଠାରେ ପିତର ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ସାଧିତ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ଫେରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅସଫଳତାରେ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଶୂନ୍ୟତାରେ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରିବି। ଏହି ବିଷୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। 3 নম্বর বিষয় ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ବା ଓବିଡିଏନ୍ସ କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ପିତର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଅସଫଳତା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟତା ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆଣିଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର এই କଥାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି କଥା ତାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଛ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଗଭୀର ଜଳରେ ଜାଳ ପକାଅ। ଆଉ ପିତରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଗଣ, ଏହି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି ସେଇଦିନ ପିତରଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ତାଙ୍କର ଗତିପଥକୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ତାଙ୍କର ଜାଳକୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଲା ବା ସେ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖିଲି। ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ଆମମାନେ ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଯଦ୍ୟପି ଆମମାନେ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଶୂନ୍ୟ ଜାଳ ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ରିକ୍ତ ଅଛି, ଖାଲି ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିଛୁ, ମାତ୍ର ସେ ପରିଶ୍ରମ କୌଣସି ଫଳ ଆଣି ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଳ ପକାଇବି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏହି କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେଇ କାନା ନଗରରେ କଲେ, ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଆଉ ମାତା ମରିୟମ ସେଇ ଦାସ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୌନ 2:5 ସେ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ କହନ୍ତି ତାହା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ କଣ କହୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କୁହନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ସାଧନ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମମାନେ ତତ୍ପର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ সেই ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ, ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ। ପ୍ରିୟଗଣ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିନା ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ, ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ, ବିନା ସମର୍ପଣ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏକାକୀ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ଆସି ନପାରେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଆମମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାକୁ ଲାଗି ଆମମାନେ ସେଇ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆଉ ସେ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନେ ଗତି କରିଥାଉ। ଏହାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ଫଳାଫଳ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପିତର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲେ, ସେ ଜାଳ ପକେଇଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଏତିକି ମାଛ ଆସିଲା ଯେ ସେ ପିତର ଏକାକୀ ତାହାକୁ ସାଉଁଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ, ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ। ଆଉ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଜୀବନ ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବେ ଏତେ ମାଛ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟଗଣ, ଏକ ଅବସ୍ଥା, ଶୂନ୍ୟତାର ଅବସ୍ଥା, ଏକାକୀପଣର ଅବସ୍ଥା, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବସ୍ଥା, ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ହେଇପାରେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମକୁ ଜାଣି ନପାରେ, ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କର କଲିଗ୍ସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କର ମାତା ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁ ମନ ଦଶାର ସହିତ ଗତି କରୁଛୁ, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବା ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ନିରାଶାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଅସଫଳତାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ବାଟ ମୋଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଯକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟନିଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଅନ୍ଧ ଭିକାରୀ ନିକଟକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଦୁଃଖରେ ସେ ସାମିଲ ହେବା ଏକ ପରମେଶ୍ୱର। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ସେଦିନ ପିତରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଆମେ ଯେ କେହି ହଉନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁ, ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁ, ଏକ ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁ। ସେ ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନବୀୟ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହି 3ଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା କି? ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା କି? ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା କି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି, ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ, ସେ ଆପଣା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ସେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତକୁ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଛି। କୁଆଁରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମୁଁ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିପରି ଏହା ହେବ? ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ସମ୍ଭବ। ତାପରେ ଯୋହନଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମରିୟମ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେଠାରେ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ପ୍ରିୟଗଣ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦ୍ୟପି ମରିୟମଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏତେ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ନଥିଲା। ହେଇପାରେ ଆମେ ବାଇବଲର ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା। ସେ ଏକ କୁଆଁରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା, ଯହୁଦୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ହେଇପାରେ
ତାର ପ୍ରତିଫଳ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତର ମାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଏଇ ଦେଖ ଜଣେ ବିନା ବିବାହକାରୀ ମା ଯିଏ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଥିବ, ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ସେ ନିଜକୁ ସେହି ବାକ୍ୟର ପ୍ରତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ଜାତ କରିପାରିବେ ଯିଏ ସର୍ବଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବେ ପରା। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ, ଆପଣା ଜୀବନରେ ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରିୟଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଆମର ଜୀବନ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ, ଏକ ନୂତନୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆମେ ଆଉ ସେଇ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନାହିଁ, ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଡ଼କୁ ଆମମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ ପୁଣି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ସଙ୍ଗରେ ଚଳିବା ଯେ ମୋତେ ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ, ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କରୁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ କରୁ ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗେଇ ଯିବି, ଆଉ ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର କୋଉ ପାଷ୍ଟର ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ଆଉ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଆଜି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ କରିବେ, ଅଭାବ କରିବେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମମାନେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କୌଚ କରତାଳି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା। ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି